کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے اور بہت ساری تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، محلہ کلینک کا کیا حال ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں آپ کو مدھیہ پردیش سے آئی ہوئی ایک دلدوز اور ہولناک ویڈیو بتاؤں گا، تبصرہ کروں گا، اور تراویح مساجد پر جو پابندی لگا رہے ہیں ان کو کچھ ویڈیوز کمبھ میلے کی دکھانے کی کوشش کروں گا، میڈیا کو بھی۔ ناظرین، فرانس میں 2 مساجد کو آگ لگانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسلاموفوبیا اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے اس پر جو ہے سائبر حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ملعون وسیم رضوی مردود کو جھٹکا لگا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کہاں ہمارا کام چل رہا ہے۔ یہ تصاویر بھی آ گئی ہیں ایک دوسری بستی سے جہاں پر ہمارا کام چلا، روشا محلہ جموں سے یہ آئی ہوئی خبریں ہیں، یہ تصاویر ہیں جو آپ کی امانتوں کو امانت داروں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ کی امانتیں مستحقین تک پہنچایا جائے، اور ہر دن ہمارے مختلف بستیوں میں کام چل رہا ہے۔ الگ الگ بستیوں میں جہاں آپ امانتیں دے رہے وہاں پہنچا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے جو ہے یہ ویڈیوز آپ کے سامنے بھی رکھیں، کیا کام ہو رہا ہے زمینی سطح پر وہ بھی آپ کو بتائیں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی مجلس بھی سجے، جو لوگ یہاں پر دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، دینے کی تمنا رکھتے ہیں، دے نہیں پا رہے، تمام لوگوں کے لیے جو سیدھی بات کے خصوصی ناظرین ہیں جن کی مدد سے سارے پہنچ رہے ہیں، جس بستی میں بھی یہ راشن کی تقسیم کی محفل سجتی ہے وہاں پر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ایک دعا بھی ہو جائے، مظلوموں کی، بے کسوں کی، مفلسوں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کا حصہ بھی اس میں شامل رہے۔ بہرکیف اور بھی بستیوں میں جاری ہے، آپ لوگ بھی اس میں جو حصہ لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے لیا ان کا بہت بہت شکریہ، جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں لیں گے، لینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ نیچے یہاں پر نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کر دیں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائے گی۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے؟ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ان لوگوں کو دکھائے جو میڈیا میں آ کر کے ہندو دھرم رکشک کے طور پر خود کو نام نہاد طور پر خود ساختہ طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ملعون اور مردود غلیظ قسم کا جانور کی شکل رکھنے والے اس گستاخ رسول کو بھی بتائیں اس ویڈیو کو۔ گوا سے آ رہی یہ ویڈیو ہے، 6 لاشوں کا انتم سنسکار ہو رہا ہے اور کوئی رشتہ دار ان کا نہیں آیا۔ رشتہ دار تو دور کی بات، قریب بھی کوئی پھٹکنے کی کوشش نہیں کیا، کم سے کم انتم سنسکار میں تو شریک ہوتے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اور تمام ہماری ہندو بھائیوں کی یہ لاشیں تھیں، لیکن اس کو جلایا کس نے؟ مختار بھائی نے اور ببلو بھائی نے، جو انتم سنسکار کیے۔ کہاں ہیں میڈیا میں بیٹھ کر کے چلانے والے، خود کو دنیا کے سامنے بڑا ہیرو کر کے پیش کرنے والے، ہندو دھرم کا رکشا کرنے کا نام کرنے والے؟ آخر ان کی انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں؟ اس پر کوئی کیوں نہیں بولتا ہے؟ بولنا چاہیے۔ انسانیت، اس طرح کا درد یہ صرف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ انسان کی خدمت کرنا، انسان کو کس طرح چاہنا، اس کا انتم سنسکار کی اس کے اندر کیا اس کی جو اہمیت ہے، ایک مسلمان ہی جان سکتا ہے۔ میڈیا میں بیٹھ کر کے کتوں کی طرح بھونکنے والے یہ سب نہیں جان سکتے، جو لوگ صرف اور صرف سیاسی روٹی سینکنے کے لیے اور جو ہے خود کو ہیرو پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کو گالیاں دینا، اسلام کو گالیاں دینا جو ہے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں جہاں مسلمانوں نے زندہ رہتے ہوئے بھی خدمت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت جو ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ کو بتاؤں، یہ مالیگاؤں کا ایک علاقہ ہے
वहाँ पर श्री राम नगर अमरधर्म नामी इलाका है, उसकी वो वीडियो है। आइए अब ये देख लीजिएगा वीडियोस जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एएनए के हवाले से कल से अलग अलग तरह की कुंभ मेले की और अलग अलग इलाक़ों की जो गंगा के जो है साहिल वगैरह से जो ख़बरें आ रही हैं और ख़ास ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन का उत्सव बनाइए, और दूसरी जानिब किस तरह उत्सव बनाया जा रहा है आप देख लीजिएगा। इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा इस वक्त कोविड पॉजिटिव केसेस डेली आ रहे हैं, और मस्जिदों में तरावी बंद कर दी गई। बाज़ मस्जिदों में जो है पूरे मस्जिदें ही दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, और भाषण दे रहे मुसलमानों को रमज़ान में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, और ये लोग ख़ुद क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। और इंतज़ामिया पूरी छूट दे रखा है। अब यहाँ कोविड नहीं फैलेगा तो और क्या फैलेगा। ज़ाहिर सी बात है कि वो मीडिया के खूनखार ज़बान वाले लोग जो चिल्ला रहे थे तबलीगी जमात को लेकर के, मरकज़ों को लेकर के, अब उनकी बोलती बंद नहीं बल्कि लकवा मार गया है उनकी ज़बान को। इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये भगोड़े किस्म के लोग या एंकर्स कहें या सहाफ़ी कहें, सहाफ़ी तो इन लोगों को जो है बोलना खुद सहाफ़ी के नाम के लिए धब्बा है, ऐसे एंकर्स को जो है ये वीडियो दिखाना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी में क्या कुछ हो रहा है आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उन लोगों को ज़रूर ये वीडियोज़ दिखाएं और पूछें कि भाई क्या यहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा। लाखों की तादाद में इस अंदाज में जहाँ पर अक़ीदतमंदी अपनी जगह है, होना चाहिए। हमको जो है इस पूजा पाठ से और उनकी अक़ीदतों से हमें कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमें किसी तरह का इश्काल है। लेकिन जब आप मस्जिद में दाखिल होने को पाबंदी हो सकती है तो इन चीज़ों पर क्यों नहीं पाबंदी हो सकती। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है सवाल करना होगा इंतज़ामिया को, लेकिन करेगा कौन और क्यों करके करेगा। और एंकरों को पता है कि जब वो इस सिलसिले में बोलना शुरू कर देंगे तो भक्त लोग जो है सीधे आकर के उनको क्या करेंगे वो खुद जानते हैं। ये हरिद्वार के कुंभ मेले की और मुख्तलिफ इलाक़ों की ये वीडियोज़ जो बदलती नज़र आ रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है मोहल्ला क्लिनिक। बहुत बड़ा दावा करते हैं आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, और ये जो बुज़ुर्ग इस वक्त खड़े हुए मोहल्ला क्लिनिक ही है, लेकिन जो इस वक्त जो फजलाजात जमा करने के कचरे के ढेर में बदल चुका है। जामिया मस्जिद उर्दू बाज़ार के इलाके में मौजूद ये मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। आइए इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आम आदमी पार्टी को और वहाँ के लोगों को भी दिखा दीजिए ताकि पता चले कि आप जो तरक्यात का दावा करते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो बड़े बड़े जो है बैनर्स छाप करके जो है पूरी दिल्ली वालों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है हकीकत भी मालूम हो जाए कि जामिया मस्जिद उर्दू बाज़ार से आपका सौतेला सलूक आखिर क्यों है। सवाल ज़रूर पूछिएगा। आदाब दोस्तों और साथियों में दिल्ली अंजुमन से जाकिर हुसैन, हमारे बड़े हाफिज जी यहाँ मौजूद हैं। ये जो है आप देख रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक जो जामा मस्जिद उर्दू बाजार में अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर गंदगी के अंबार हैं, रातों को यहाँ खुराफातें हो रही हैं। जी हाफिज जी आप क्या कहना चाह रहे थे, बताएं। वालेकुम सलाम जी। ये जो आप देख रहे हैं क्लिनिक है, बनाए तो अच्छे के लिए थे और इतनी बुराइयां पैदा हो गई है, इतनी बुराइयां पैदा हो गई है। आप देखेंगे तो आपको शर्म के बारे आप शर्म के बारे अपनी नजरें ऊंची नहीं कर सकते। हम यहाँ रह रहे हैं और इतनी गंदगी है, कोई अच्छा आदमी गुजर नहीं सकता यहाँ से। कम से कम 20-30 आदमी यहाँ चर्सी और अफीम सी और बुरैये तमाम लोग यहाँ आके आराम भी करते हैं, और गंदगी आप देख ही रहे होंगे जी। देखिए पूरा क्लिनिक भरा हुआ है और लोगों की जेबें काटनी, सामान चुराना, मोबाइल। आप खड़े मोबाइल लेके आप खड़े नहीं हो सकते। और अब हाँ वो तो नजर आ रही है चारों तरफ गंदगी। मैं अंदर जाना नहीं चाह रहा, बदबू इतनी आ रही है कि क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। और मैंने तो कभी अंदर आके देखा नहीं, जबकि ये आओ हो बहुत बुरा हाल है, इतना मच्छर पैदा हो गया। तो नाज़रीन गिरामी ये वीडियो आपने थोड़ा देख लिया। आइए मैं आपको मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के बंजारी नामी गांव की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कोविड पॉजिटिव के फैमिली के साथ शिवराज सिंह की पुलिस की दरिंदगी हम वीडियो चला करके नहीं दिखा सकते, लेकिन रोक रोक करके आपको ज़रूर बताएंगे किस तरह हमला हो रहा है औरतों पर, ख़वातीन पर। और ये है
शिवराज सिंह चौहान की पुलिस की हालत, जो कोविड पॉजिटिव एक शख्स बीमार हुआ तो उसकी फैमिली के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, एक कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ ऑथेंटिक जो है ट्विटर पेजेस से ये शेयर हुई, तो हमने ये वीडियो भी आप लोगों के सामने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए रखना ज़रूरी समझा। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालत बनाए जा चुके हैं, बनाए जा रहे हैं बीजेपी रूल्ड इलाक़ों में। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त मलऊन वसीम रिजवी को, उसकी जो अर्ज़ी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। ये इसके मुंह पर, इसके गाल पर एक जन्नाटेदार तमाचा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मलऊन ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्ज़ी दाखिल की थी, और उसने जो है मलऊन चेहरा रखने वाला इस शख्स की जो अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई है, और इसके साथ ही उस पर जो है 50,000 रुपये का जुर्माना भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा, अर्ज़ी बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इस अर्ज़ी के बारे में संजीदा हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कुरान की आयतों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है और मदरसे कानूनी तौर पर सरकार के तहत हैं, मदरसों को मंजूरी मिली हुई है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी की ज़रिए दाखिल की गई मफाद आमा की अर्ज़ी में कहा गया था कि आयात मुल्क के इत्तेहाद, सालिमियत, भाईचारे के लिए ख़तरा है। बहकब इस मलऊन को उसका जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है जो ईरान और इसराइल के दोनों हवालों से ख़बर आ रही है ज़राए से। ईरान की एटमी एजेंसी के तर्जुमान बहरोज़ कुलवंदी नताज़ यूरेनियम के अफजूदगी प्लांट के एक हादसे में ज़ख्मी हो गए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के नशरियाती इदारे IRIB एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है। IRIB के मुताबिक बहरोज़ कालवंदी नताज़ यूरेनियम अफजूदगी प्लांट के एक हादसे में इतवार की सुबह ज़ख्मी हो गए। उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, उनकी हालत मुस्तहकम है। इतवार की सुबह ईरान के नताज़ जौहरी प्लांट में बिजली की तकसीम के ग्रिड में हादसा पेश आया था। ये खबर ईरान के हवाले से आ रही है। दूसरी जानिब ये खबर आ रही है कि यहाँ पर जो है हमला किया गया था ईरान इसराइल की जानिब से, जहाँ ईरान की जौहरी तंसीब पर मोसाद ने भी हमला किया था, और इसराइली ने एक ज़राए ने इस वीडियो को भी जारी किया है। ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने कहा कि नतनज़ में इसकी जौहरी तंसीब को दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया। खबर के मुताबिक इसराइल की सरकारी रेडियो ने खुफिया ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नतनज़ में वाक़े जौहरी तंसीब पर साइबर हमला किया, जबकि ईरान की इस जौहरी तंसीब पर तेहरान की फराहम करदा इत्तला से कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन उधर जैसे ये हमले की खबर आई और मोसाद और इसराइल की एक साथ जो है गुठजोड़ के साथ इस हमले की खबर सामने आई, तो जो वहाँ से महर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की जौहरी तवानाई के इदारे में सरबराह अली अकबर ने साफ तौर पर कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, सालिही का कहना था कि नज़्ज़ नाइट साइड में तखरीबी कार्रवाई में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नज़्ज़ में तखरीबी कार्रवाई दुश्मनों की ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ शिकस्त का मज़हर है। सालिही ने यह भी कहा कि इक़दाम दुश्मन की तरफ से पाबंदियों के ख़ात्मे के सिलसिले में होने वाले मुज़ाकरात की मुखालिफत में नाकामी को भी ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के बारे में दहशतगर्दाना इक़दाम की मज़म्मत करनी चाहिए। बहरकैफ एक खबर वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि जिस तरह इसराइल मोसाद पर जो इल्ज़ाम लगा कर के कह रहा है कि उस पर जो हमला हुआ है, तो ऐसे हालात में जो है ईरान ने भी साफ तौर पर कहा कि इसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इसराइल और ईरान में जो हमेशा ठनी रहती है, अब इस सिलसिले में किस तरह का जवाब ईरान से जो है दिया जाता है इसराइल को। नाज़रीन, फ्रांस में इस्लामोफोबिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बाकायदा पूरा मुल्क इस वक्त वहाँ की हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुकी है। मैंने कल ही बल्कि 2 दिन पहले प्राइम टाइम में बताया था कि किस तरह यहाँ की तालीमी इदारों में नमाज पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो आज खबर आ रही है कि कुछ इंतहा पसंदों ने 2 मसाजिद को आग लगा दी है, जिससे मसाजिद के दरवाजे और दीवारों को नुकसान पहुँचा है। फ्रांस के शहर नेंतज़ में इंतहा पसंदों ने रात की तारीकी में मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंका और फिर उसे आग लगा दी। मस्जिद के तीनों दाखिली दरवाजे और अंदरूनी दीवारें आग के हवाले हो गई। पुलिस के मुताबिक मस्जिद को आग लगाने का वाक़या रात 2:50 पर पेश आया था। फ्रांस के एक दूसरे शहर रेनेस में भी एक मस्जिद को आग लगा दी गई। मस्जिद की दीवारों पर इस्लाम मुखालिफ नारे भी दर्ज किए गए। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जेराल्ड
درمانن اور میئر جوہینا رولینڈ نے مساجد پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے کہا کہ مذہبی عبادات کی آزادی جمہوریہ فرانس کا ایک بنیادی قانون ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیانات اور پالیسیوں سے انتہا پسندوں کی سرگرمیاں اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، انتہا پسند کیا کہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں جو اسلاموفوبیا کے شکار ہو کر کے پوری طرح سے مساجد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرانس میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سال 16 فروری کو فرانس کی پارلیمنٹ نے اسلام مخالف ایک قانون منظور کیا جس پر ملک بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور اس بیچ میں جہاں حکومت بھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے، تو وہیں پر انتہا پسند اور دہشت گرد بھی اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر کے مساجد کو مسلمانوں کو نشانہ لگاتار بنا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے اس وقت امریکہ سے کہ امریکہ میں ایک اور سیاہ فام کو ایک پولیس کے ہاتھوں مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا۔ اتوار کے روز امریکی پولیس کی ایک 20 سالہ سیاہ فام نوجوان ڈرائیور پر فائرنگ جان لیوا ایکسیڈنٹ کا باعث بن گئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق اس واقعے کے بعد جو جارج فلائیڈ کے قتل کیے جانے کے مقام سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے، اور جارج فلائیڈ کی کس طرح سے اس کے گردن پر پیر رکھنے کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو حالات بنے امریکہ کی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی علاقے سے 16 کلومیٹر دوری پر یہ معاملہ بھی پیش آیا۔ لوگ مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ بھی ہو گئی۔ ریاست میناسوٹا کے شہر مینیا پولیس میں جارج فلائیڈ کی قتل گاہ سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی پولیس نے ایک 20 سالہ سیاہ فام باشندے کو گولی مار کر کے قتل کر دیا، جس کے بعد علاقے میں پولیس کے نسل پرستانہ تشدد آمیز اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے، اور اس کا سلسلہ اس وقت دھیرے دھیرے پورے امریکہ میں پھیل رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں امریکہ کے مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جارج فلائیڈ کے معاملے کو لے کر کے کیا کچھ ہوا۔ اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی طول پکڑ لے گا، اس لیے کہ یہاں پر پولیس کے ذریعے سے ہی اس سیاہ فام نوجوان کا قتل ہوا ہے یا فائرنگ ہو کر کے مار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اڑیسہ میں خاتون نے جڑواں بچیوں کو جنم دیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 سر اور 3 ہاتھ دے کر ڈاکٹرز بھی اس وقت حیران ہیں۔ جی ہاں، ایک بچے کی 2 سر اور 3 ہاتھ کی وجہ سے ایک انوکھا بچہ اس وقت ایک عورت نے اڑیسہ میں جنم دیا ہے۔ اڑیسہ کے کیندر پاڑا ضلع میں اتوار کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں خاتون نے اسی جڑواں بچوں کو جنم دیا، جن کے 2 سر 3 ہاتھ ہیں۔ بچیوں کا جسم ایک ہی ہے۔ ان بچیوں کی پیدائش غریب کنبے میں ہوئی اور خاتون دوسری مرتبہ ماں بنی ہے۔ بچیوں کے سر پوری طرح سے ڈیولپ ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ایک نایاب میڈیکل صورتحال ہے اور اس پر لگاتار تحقیق کی جائے گی۔ خاتون کی ڈیلیوری آپریشن کے ذریعے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ہوئی تھی، بعد میں اس کو کیندر پاڑا کی ضلع صدر اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے۔ اس طرح سے جڑواں اس لیے کہا جایا کہ 2 دھڑ کا ایک بچہ ہے زیادہ، اور ظاہر سی بات ہے اس میں 3 ہاتھ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک عجیب الخلقت اس بچے کو لے کر کے اس وقت سائنس کی دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ پیش آیا ہے بھارت کے اڑیسہ کے ایک علاقے میں۔ بیک ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،